ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम भख दीआं खबरां दे विच। और इस सैगमेंट दे विच पहली खबर जिहड़ी विचारांगे पिछले तकरीबन एक हफ्ते तो लगातार उस खबर दे उत्ते नज़र साडी बनी हुई है। एक तो बाद एक कई नुकते इस खबर चों निकल के सामने आउंदे आ। कठुआ दे विच 8 साल की बच्ची दे नाल जिस तरीके नाल समूहिक बलात्कार होया, उहदा कतल किया गया और उस तो बाद जिद्दां दीआं सियासी ते समाजिक परिस्थितियां बनदियां नज़र आईयां इस मुल्क दे विच, उन्होंने एक बार फिर ये सोचण लई मजबूर कर दिता है कि साडे मुल्क दे विच जिहड़ियां पार्टियां सत्ता दे विच आउंदियां ने उन्हां दी मंशा की सचमुच इस मुल्क चों अपराध नूं खत्म करन दी है, या फिर जे किसी होर पार्टी दा विरोधी पार्टी दा नुमाइंदा या मैंबर या वर्कर कोई अपराधिक गतिविधि च शामिल होंदा ते उहदे उत्ते कार्रवाई करनी है, ते जे कोई अपनी पार्टी दा अपनी विचारधारा दा अपना कोई नुमाइंदा जिहड़ा है किसी अपराध दे विच शामिल है ते फिर उहदा बचाव करना, जिद्दां उन्नाव कांड दे विच हुंदा नज़र आया सीगा। कठुआ कांड जिन्हों लैके लगातारता बनी हुई है, मेरा ख्याल है कि दूसरा मामला मुल्क दे विच है जिन्हें इन्ना ज़्यादा कुल मुल्क नूं अपने नाल जुड़िया। पहला निर्भया मामले दे विच पूरा मुल्क जुड़िया सीगा औरतां दे हक दे विच, ते हुण एक कठुआ कांड दे मामले दे विच पूरा मुल्क जुड़िया और लगातारता बनी हुई है इस चीज़ नूं लैके रोस प्रदर्शनां दी, कैंडल मार्च दी। कल जलंधर दे विच भी जिहड़ा वो बुद्धिजीवियां दे वल्लों ते कुछ समाजिक संगठनां दे वल्लों एक कैंडल मार्च जिहड़ा कढिया गया सीगा, जिहदे विच उस बच्ची दे हक च आवाज़ उठाई गई और सत्ता किस तरीके नाल इदां दीयां घटनावां नूं मैनुपलेट करदी आ, उन्हां दे अर्थ बदलण दी कोशिश करदी आ, हिंदू बनाम मुस्लिम करन दी कोशिश करदी आ, वो सारियां चीज़ां उहदे विच विचारियां गईयां सीगीआं। ते जदों असीं पिछले सैगमेंट दे विच न्याय प्रणाली दे उत्ते गल कर रहे सी ते इह फिकर निकलिया सी विचों कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे विच साडी साख किहो जी जाएगी। ते हुण जदों ये असीं कठुआ कांड दी गल करदे हां देसराज काली जी, कठुआ कांड मामले दे विच हुण इंग्लैंड तक भी इस घटनाक्रम की गूंज जिहड़ी आ पहुंच गई आ और आंकड़े ये कहिंदे आ कि साडे मुल्क दे जिहड़े आ वो 45 दे करीब जिहड़े सांसद ने वो बलात्कार के आरोपों के दोषी जिहड़े आ वो हैगे आ, उन्हां दे उत्ते परचे दर्ज है। जिहड़े हलफनामे उन्होंने चोण लड़न वेले चोण कमिशन नूं दित्ते सी उन्हां दे आधार ते ये गल हुंदी है। और 3 जिहड़े आ वो विधायक भी इहदे विच शामिल है और इहदे विच सब तो ज़्यादा गिणती इस वेले जिहड़ी सत्ता च पार्टी बैठी है भारतीय जनता पार्टी, 12 सांसद उहदे शामिल है जिहड़े बलात्कार के मामलों का सामना कर रहा है। तो जे वो पार्टियां दी एडे वड्डे लीडर जिहड़े आ बलात्कार के मामलों का सामना कर रहे होणगे ते इस मामले च जिवें कहंदी है भारतीय जनता पार्टी कि असीं बहुत सख्त कानून लैके आवांगे, उम्मीद की जा सकती है फिर इदां दे हालातां च? या जसवीर पहले तो मैं एक माड़ा जिहा स्पष्ट कर देवां कि ਜਿਹੜੇ 45 सांसद मैंबर ने साडे उन्हां दे उत्ते औरतां नाल हिंसा दे अपराधिक मामले ने जी और उन्हां दे विचों 21 दे उत्ते जिहड़े ने वो रेप दे मामले दर्ज ने। उन्हां दे विचों 12 जिहड़े ने वो भाजपा दे नाल जुड़े होए ने, 21 चों 12 जिहड़े ने वो भाजपा दे नाल जुड़े होए ने। ये तस्वीर है एक सामणी सांसद मैंबर जी और तुहाडी सरकारां दे विच ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਔਰ MPs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਿਫਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਔਰ ਡੀਫੋਕਸ ਔਰ ਬਲਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਨੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਲੂੰਦਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਿਓਂ, ਫਗਵਾੜਿਓਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕੰਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਉਹ 'ਚ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 27 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 27 ਦੇ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜਸਵੀਰ, J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, PDP ਔਰ BJP ਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸਬਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਪਰਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ IMF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨਾਵ ਵਰਗੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਜਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10,000 ਲੇਡੀ, ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਖਤਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ।